नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प मिछ गछ लेखक गौरहरि दास। समस्तंकर मुहरे जाण गोटे गोटे ताला पड़ी जाइथिला। महांती घर बुढ़ी जी सज माछरे पोक पकेबाकू निजर धराबंधा काम बोली धरी थाए ता मुहरे एडुटे ताला। पिंधा लुगार कानिकू दांतरे चापी धरी ओढ़णा को मुंड उपरकू भिड़ी आनी साही पड़िशाए गोटाक उपरे गोटाए ताल थुआगला परी जनक पिठीरे आउ जणे मुंड रखी एक ध्यानरे परिडा घर दांड दुआर को चाही थांती। से दृश्य एमती विरल एमती नियारा जे निज निजर अनुभूतिरु तुलना देला परी कौनसी शब्द कि उपमा सेमाने पाउना थांती। मु कहूनथिली गोटे निस्तरंग पोखरीर पिठी उपरकू कुनी टेकाटिए फिंगिला परी भुआसिणीटीए कहिला, किंतु ताकू तार वाक्य पूरण करिया पई अवकाश मिलला नाही। एभली एक गुरुत्वपूर्ण घटना संपर्क रे प्राथमिक टिप्पणी देवार जो विरल गौरव से गौरव को हाथ छड़ा करिया पई केही चाहू नथिले। तू कौन कहूथुलु बा? प्रधान घरर बड़ बहु चिहिकी आसिले। भुआसुणी बहुटी को अप्रस्तुत करदेवा पई एही मंतव्यटी यथेष्ट थिला, किंतु तांकर आशंका सत हेला नाही। भुआसुणीटी कहिला, मु कहूथिली परिडा घर बहुर बहुत बड़ बड़ लोकंक संगे चिन्हा परिचय अछि। मो कथा तो केही सुनिले नाही। जेते हेले से भुवनेश्वरर झियो। महांती घरर बुढ़ी आउ नीरव रही पारले नाही। से कहिले, किलो किए केतेबेले ए कथा कहिथिला? समस्ते तो ताकू छोपरी उपरा मुही बोली सबुदिने कहूथिल, आउ आजी काहींकी एते भले होछ बा? हौ हौ तेणे देख, एसबु आलोचना भविष्यतरे जे कौनसी दिन होई पारिबो, अथच सामनारे घटुथुवा घटना आउ केबे भी घटिबो नाही। एमती एक धारणा देवा सह किशोरीटीए समस्तंको परिडा घर अगणारे घटुथुवा घटना प्रति आकर्षण करुथिला। पाटपुर गाँ मुंडरे ही परिडा घर। सनातनर बापा अजा गाँ भितरे मौरसा घरे रहुथिले। हुए तो सनातन भी सेठी ता दिहक बितेई दे थांता, किंतु तुलसी से कथा करईदेला नाही। सनातनर धर्मपत्नी ही ए गाँ को आसिबा परदिन से पुरुणा कालिया घरटा उपरे विरक्त हेबा आरंभ करदेला। तार निबुज कांथ, तेल चिकिटा दुआर, झरका, तेलुणी पोक, सरपा सालुबालु, चाल छपर तुलसी पेटरू भात काढ़ी आनिला। सनातन स्वीकार कला जे रेवेन्यू इन्स्पेक्टर परी जड़े सरकारी अफिसरक झियो तुलसी पक्षे ये प्रतिक्रिया थिला स्वाभाविक। तुलसी तार नुआ ट्रंक और ब्याग भितरे अन्यान्य जिनिस सह डजने सरिकी स्वप्नर पुड़िया आनिथिला। से सबु से गोटिक परी गोटी थोईदेला सनातन आगरे। गोटिक आरठू बड़ी तापरटा ए दिहिंकठू बड़ी सुंदर। सी तुलसीर पाउडर बड़ा मुह को चाही स्कूल दिन रे पढ़िथिबा गोटे नाटकर संलाप मने पकई कहिथिला, गछ परी आकाश छुआ स्वप्न देखिले कौन हेबो, माटी तलर चेरटा पहिले टाण हेबा दरकार। सनातन ए कथा पदक कहिसारी निजे अद्भुत आत्मप्रसादरे रोमांचित होई उठिला, कारण से निश्चित थिला जे एपरी गोटे मूल्यवान वाक्य ए गाँर कौनसी स्वामी तार नव परिणीता स्त्री को कदापि कही नथिबो। किंतु परस्परठू अनेक दूर ओ अचिन्हा परिवेशरू आसिथिबा सत्ते सिनेमार नायक नायिका गोटे गीतर आग पछ धाड़ी आगरू जानिथिबा परी तुलसी जेतेबेले सनातन को कहिला जे आकाश को छुई हेबो नाही जानि सुद्धा गछ बढुथाए, नहले तो मंजी ही माटी तले रही थांता। सेतेबेले वास्तविक सनातन रोमांचित होइथिला। से रातिरे मुहुर्मुहु रोमांचित सनातन सकाळु स्थिर निष्पत्तिरे पहिथिला जे मंत्रणारे मंत्री पर्याभक्त धर्मपत्नी बोली जदि केही थाए ताहेले सिए होची एई तार स्त्री तुलसी। से सबु किंतु अनेक दिन तळर कथा। तापरे नाना प्रकार नुआ आळ देखाई सनातन पाटपुर गाँ मुंडर एई डीहकू उठी आसथिला। भाई माने चाहुथिले एई जागाटारे गोटे धानकଳ बसैबे।
ଡିହଟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ବଜାର ଛକ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଧାନକଳଟେ ବସିଲେ ଭଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ସନାତନ ସୁଦ୍ଧା ଆଗରୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସନାତନ ଏଠି ଘର ତୋଳିବା ବେଳେ ଜାଗାଟା ନିଛାଟିଆ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘର ତୋଳିଲେଣି। ସନାତନର ଘର ଚାରିପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବାଡ଼ିପଟେ ପୋଖରୀ, ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ କୂଅ ଓ କୂଅ ସେପଟେ ତୁଳସୀ ଚଉରା। କେତେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦିଶୁଛି ପୁଅଟି। ଇଏ ରଜା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା? ଆଉ କ'ଣ ରଜା ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ? ରଜାପଦ କୋଉ କାଳୁ ଉଠିଗଲାଣି ପରା। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଶୋରୀ ଜଣେ କହିଲା। ରଜାପଦ ଯଦି ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କେମିତି ରହିଲା ବା? ମହାନ୍ତି ଘରର ବୁଢ଼ୀ କଥାଟା ନା ପସନ୍ଦ କଲା ପରି ପଚାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀଟି ନୀରବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ରଜା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଉଠିଗଲା। ଦେଖୁନୁ, ଇଏ କ'ଣ ରଜା ପରି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଲା। ଅନ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ମହାନ୍ତି ଘର ବୁଢ଼ୀ ନୀରବ ରହିନଥାନ୍ତା। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଏଇ ଟୋକି ଖଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଦେ ଦିପଦ କହିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଜି ତା ହାତରେ ସମୟ ନଥିଲା। ସେ ତାର ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକୁ ପରିଡ଼ା ଘରଆଡ଼େ ଲମ୍ବେଇ ସେଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନ ଦେଖି ନେଉଥିଲା। ପରିଡ଼ା ଘରର ଅଗଣାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଧାରା ବିବରଣୀ କେହି ଦେଉଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତା। କୁହା ନାହିଁ ବୋଲା ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସି ସନାତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘର ଆଗ ଦୁଆର ଆଗରେ ରହିଲା। ଖବର ଦେବାରେ ବା ପ୍ରୟୋଜନ କେଉଁଠି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସନାତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିବାରର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସନାତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଜଣାଶୁଣା ମହଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନାତନ ଧାଇଁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ତୋଳାଗଲା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, ପୁଲିସ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଘଟଣାରେ ସନାତନ ଓ ତୁଳସୀ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲେ, ନିଜ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ସାହି ପଡ଼ିଶାଏ ସେତିକି ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଏହା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖି ନ ପାରିବାଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତୁଳସୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। କେତେ ଶହଥର ସେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟର ବିବରଣୀ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପୋଖରୀ ଘାଟ ଓ ବାହା ପୁଆଣିରେ ଦେଇଥିବ। ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପୁଲିସ ଡିଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଇସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବହୁବାର ସେ ପାଟପୁର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କୌଣସି ଦିନ ଏ ଗାଁର ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ଆଖି ଡବ ଡବ କରି ହସ ଚାପି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସତେ କି ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛି। ଆଉ କାହା କଥା ବା କହିବ ତୁଳସୀ? ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ପରି ସନାତନ ତ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କିଛି କଥା ତୁଳସୀ କହିଛି, ସନାତନ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପଚାରିଛି, ସତ ନା? ମୋତେ ତ କାହିଁ ଆଗରୁ କହିନଥିଲ? ତୁଳସୀ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ମହାନ୍ତି ଘର ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ବାପଘରର ଜମିଦାରୀ, ପ୍ରଧାନ ଘରର ଭୁଆସିଣୀ ତାଙ୍କ ବାରମାଣିଆ ଚକ, ଦାସଘର ଝିଅ ତା ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ହଳ ଓ ମହାପାତ୍ର ଘରର ବୋହୂ ତା ଯୌତୁକ ସିନ୍ଦୁକ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଛାମୁ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେବା କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ବି କହେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଆମର ବନ୍ଧୁ, ହାକିମ ହୁକୁମାଙ୍କ ଗୋଳ ଚହଳ ତ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘରେ ଚାଲିଥାଏ। କହିସାରି ତୁଳସୀ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୁହଁକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। କାଳେ ଅନେଇ ଦେଲେ ସେ ତା କଥା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଆଶଙ୍କା କରି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସେ ସିନା, କାହାକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣେ। ତା କଥାକୁ ଗାଁରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସନାତନର ମାଇପିଟା ଛୋପରି, ସରଗରୁ ତୋଳି ଆଣିଲା ପରି କଥା କହେ। ବାପ ଜମିବାଡ଼ି ମାପଚୁପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘରଟେ ତୋଳିଛି ବୋଲି ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛି। 8 ବରଷ ହେଲା ଏମିତି ଉଲୁଗୁଣା ତୁଳସୀ ଶୁଣି ଆସିଛି।
ହାଟ ଫେରନ୍ତା ସନାତନ ବି ଶୁଣିଛି। ଘରକୁ ଫେରି ତୁଳସୀକୁ କହିଛି, ଏମିତି କଥା ସବୁ କହିବା କି ଦରକାର? ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ହସୁଛି। ନାଗୁଣୀ ପରି ତୁଳସୀ ଚିହିଁକି ଆସେ। ସନାତନର ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନେଇ ପଚାରେ, ମୁଁ ଏକା ମିଛେଇ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଭାରି ସତିଆ ନୁହେଁ? ସନାତନ ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୁଣି ସାପ ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣିଲା ପରି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଆସି ସନାତନ ଘର ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହେଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଦେଖଣାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଶିହରିତ ହେଲେ। ସବୁଯାକ ଘଟଣା କ'ଣ ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଥରକେ ଘଟିଯିବ କି? ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ କଥା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ବରଂ କଥାଟି ଠିକ୍ ହେବ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଯାହା ପାଇଁ ପାଟପୁର ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗର୍ବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଗଲା 8 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ପରିଡ଼ା ଘର ବୋହୂ ତୁଳସୀର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ କେତେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ଏ ଗାଁର ବେକାରମାନେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ଗାଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ ପାଟପୁର ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଅଥଚ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମିଛଟାରେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ କ'ଣ ସେସବୁ ଭୁଲି ପାରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେଥର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ, ତୁଳସୀ ସେତେଥର କିଛି ନା କିଛି ପରସି ତାଙ୍କୁ କଥା କହି ଦେଉନଥିଲା। ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ରେଜାବିରେ ତୁଳସୀ ପରସିଥିବା ଲବଙ୍ଗ ଖୋସା ସାଦା ପାନରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଠେଇ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିପ୍ରେ ଆସିଥିବା ମୋଟା ଲୋକଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ମୋଟା ଲୋକଟି କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହି କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା 3 ରଙ୍ଗିଆ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ନୀରବି ଯାଇଥିବା ଝଡ଼ଟା ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ହୁ କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚାବି ଦିଆ ଖେଳନା ପରି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ଆଗରେ ଜିପ୍ ଓ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ସନାତନ, ତୁଳସୀ, ଦେଖଣାହାରି, ଏପରିକି ପାଖ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କିଆ ବଣ ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଘାସ ବୁଦାମାନଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିବା କ୍ଷଣି କଳା କାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଗାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକ ପାଟପୁରଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଗୋଟାକର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ ତାର ନଈକୂଳିଆ ଘର ଅଗଣାରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ସନାତନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ିଏ କାଠ ଚୌକି ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚୌକିରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଦେଖଣାହାରିଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୁଟେଇବା ତା ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ସେ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସନାତନର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ତୁଳସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖା ଚାହାଁ। ତୁଳସୀ ଚରକି ପରି ଖାଲି ଘରୁ ବାହାର ଓ ବାହାରୁ ଘର ବୁଲୁଥିଲା। ବେଶବାସ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଭିତରେ ସେ ଖାଲି କହୁଥିଲା, ପରେ କଥା ହେବା, ଏବେ ତ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯାହାର ଯାହା ଆପତ୍ତି ଅଛି ବରଂ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିବି। ସେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ପାଟପୁର ଗାଁ ସାରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତୁଳସୀର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଘନିଷ୍ଠତା କଥା ଆଗରୁ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଫାଣ୍ଡିର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦବାଲିର ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ ମଝିର ପାଟପୁର ଗାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସୁରାକ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନଥିଲେ। ମଣିଷର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍ କେତେ ଅଳ୍ପ, ପୁଣି କେତେ ବହୁତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାରେ ସନାତନ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାର 40 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କୌଣସି ଦିନ ଘଟିନଥିଲା।
ପାଠ ପଢ଼ା, ଚାକିରି ଖୋଜା ସବୁଆଡ଼ୁ ବିଫଳ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିବା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନେ ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘରଟି କରି ରହିବା ପରେ ଘୋଷରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କେବେ ଆସିନଥିଲା। ସେଇ 10 ମିନିଟର ଚିନ୍ତା କେବଳ ଯେ ତାର ଘଟଣାହୀନ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥମୟ କରିଦେଇଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉଥରେ ସଜାଡ଼ି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? ଚାକିରି, ଠିକାଦାରୀ, ରାଜନୀତି କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ବା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ? ସେ BA ପଢ଼ିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ପାରେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଛୁଟେଇ ପାରେ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପାଟପୁରରେ ମୁରବି ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ବା ପଛରେ? ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସନାତନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକରେ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଠା ହୁଅନ୍ତା, କୋଠା ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ରୁହନ୍ତା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିଯାଆନ୍ତି। ପିଲାଟି ପଢ଼ନ୍ତା ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ। ଘର ଭିତରେ ଫୋନ୍, ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଆସବାବପତ୍ର ରୁହନ୍ତା। ସେ ରହନ୍ତା ସେଇ ଘରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟପୁର ବୁଲି ଆସି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଜାହିର କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହେ। ତୁଳସୀ କହିଲା ପରି ଗଜା ହେଉନଥିବା ମଞ୍ଜି ଭଳି ସେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମାଟି ଫିଟେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଟି ତଳେ ଥାଇ ମାଟି ଉପରର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସବୁଜିମାର କଥା ସେ କେବଳ ଭାବେ। ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି ପାହିଯାଏ। ତୁଳସୀ ତଥାପି ଅଗଣାରୁ ଫେରି ନଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ମାମୁଁ ନା ମଉସା, ଭାଇ ନା ଭିଣୋଇ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଓ ଟିଭି ବାଲାଏ ପଚାରିଲା ପରି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କେବଳ ହସଟିଏ ହସି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ମହାନ୍ତି ଘର ବୁଢ଼ୀ, ପ୍ରଧାନ ଘରର ଭୁଆସିଣୀ, ମହାପାତ୍ର ଘରର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବିଚାରୁଥିବା ପିଲାଏ, ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜକ, ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ଏବଂ ମନ୍ତେର ଘାଟ ସଭିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଖସଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଏହି ମହାର୍ଘ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନଟି ଏମିତି ବିତିଗଲା। ସନାତନ ଆଶା କରୁଥିଲା ପରଦିନକୁ ଭିଡ଼ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ସେପରି ଭାବୁନଥିଲା। ତୁଳସୀର ଅନୁମାନ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବରଂ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟର କୌତୂହଳ ଏବଂ ଆଜିର କୌତୂହଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଉଠି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସେମିତି କେହି ତରବର ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରୋଳାରେ ତୁଳସୀ ଓ ସନାତକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପରି ପୋଷାକପତ୍ରରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହସି ହସି ନମସ୍କାର କରି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଓ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାରେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛି କହି କେଜାଣି କେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମର ବରାଦ ଦେଉଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେହି ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁନଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ମିଠା କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକି ତା ହାତରେ ସେସବୁ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତା ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସାଉଁଳେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସନାତନ ଓ ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ସମୟ ସମୟ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକଣା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ତାକୁ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତିର ନିଷ୍କୃତି ଦେଉଥିଲା। ଅତିଥିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରି ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଚାଲି ଚାଲି ନହେଲେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ 2-3ଟି ଜିପ୍ ଓ କାର୍ ଆସି ସନାତନ ଘର ଆଗରେ ବ୍ରେକ୍ କଷିଲା। ସନାତନ ପଚାରି ବୁଝିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଡାକ୍ତର, କିଏ କୃଷି ଅଫିସର ଏବଂ କିଏ ଠିକାଦାର। କିଏ କୃଷି ଅଫିସର, କିଏ ଠିକାଦାର।
ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ସନାତନ ସହ ପରିଚିତ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ବେଳକୁ ମିଠା ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲଫାପା ତା ଖଟିଆ ଉପରେ ଭୁଲିଗଲା ପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଲଫାପାଟିକୁ ଗୋଟେଇ ଧରି ସନାତନ ଅଗଣାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ତୁଳସୀ ଚିଲ ପରି ତା ହାତରୁ ସେଇଟା ଝାମ୍ପି ନେଲା ବେଳକୁ ସନାତନର ଡାକ ଶୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତୁଳସୀ ଆଖିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହସିଦେଲେ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ଉତ୍ସାହିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ଖବର ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ! ସନାତନ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତୁଳସୀ ହାତରୁ ଲଫାପାଟି ଭିଡ଼ି ଆଣି ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ତାସ ଦିପଟ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲା ପରି ତୁଳସୀ ଦେଖେଇଥିଲା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 2 ଖଣ୍ଡ। ସନାତନ ବି ପାଦ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସେ ୟା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା କି ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ତାର ତୋଟି ଶୁଖିଗଲା, ହାତ ପାଦ ଝାଳେଇଗଲା। ତା ଘରର ପୁରୁଣା ଓ ପରିଚିତ ଖଟ, ଚୌକି, ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ ସବୁକିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦିଶିଲା। ସେ କେବଳ ବୋକାଙ୍କ ପରି ତୁଳସୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଚାହାଣୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ପରି ତୁଳସୀ କହିଲା, ଆମେ ତ କାହାରିକୁ ମାଗି ନାହୁଁ, ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଭାବିନିଅ ଯେ ଏସବୁ ଲଟେରୀ। ସେ ନୋଟ୍ 2 ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରି ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଥିଲା। ସନାତନ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିବ୍ରତ ଭାବର କାରଣ ସେ ତୁଳସୀକୁ କହୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଜରିଆରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏଇ ଥିଲା ତା ଭାବନାର କାରଣ। ମାତ୍ର ତାର ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁଳସୀ ନାକଚ କରି ଦେଉଥିଲା। କହୁଥିଲା ସେ ବେଳ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ କହିବ। ତୁଳସୀର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ପରିହାସ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ କେମିତି ସମ୍ଭ୍ରମ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଥିଲେ। କାହାର ସିନା ସରପଞ୍ଚ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କି MLA ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ଥାଏ, ତା ବୋଲି ଏକାଥରକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଣି ଏମିତି ପରିଚୟ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥାଟ ପାଟ ଧରି ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ୟାଙ୍କ ଘରେ। ଇଏ କେବଳ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁପଣିଆରେ ସମ୍ଭବ। କପାଳିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ରାଜଯୋଗ ଜୁଟେ। ସନାତନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବେଶୀ। ସେ କଥା ସନାତନ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା। ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଦୋକାନୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗେ ସନାତନକୁ ଡାକୁଥିଲା ଓ ଚା ପାଣି ପିଆଇ ଜିନିଷ ମାପି ଦେଉଥିଲା। ସନାତନ ହାତରୁ ପଇସା ନେଲାବେଳେ ସିଏ ଏମିତି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ସତେ କି ସଇତାନ ସନାତନ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା କରୁଛି। ଫାଣ୍ଡି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାରଣ ନଥାଇ ସନାତନକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା ଓ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଡାକି ଛେନା, ମୁଡ଼କି ଓ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖୁଆଉଥିଲା। ଗାଁ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସନାତନକୁ ଦେଖିଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନାତନ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସମାଜରେ ଥାଉ ଥାଉ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ଶାସନଭାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏ ଦଶା ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଜର ମତ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଦିନରେ 2 ଥର ଯେମିତି ହେଉ ସନାତନକୁ ଭେଟି ଯାଉଥିଲେ ଓ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ପାଖ ବଜାରର ମିଠା ଦୋକାନୀ, ଗାଁ ଯୁବକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ଲକ ଅଫିସର ବାବୁମାନେ ସନାତନ ସାଙ୍ଗେ କଥାଭାଷା ହେବାର ଅବକାଶ ପାଇଲେ କୃତକୃତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସନାତନ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ରାଜଧାନୀ ଯିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ସେତିକି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହୁଏତ ଏମିତିରେ ଆହୁରି କିଛି କାଳ ବିତି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯୁବକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା ଦିଗରେ ସନାତନର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ତୁଳସୀର ସମ୍ମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୁବକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତୁଳସୀ ମୁଁ ଯିବା ଯାହା ସିଏ ଯିବା ସେଇଆ କହି ସନାତନକୁ ଚାହିଁଲା ଓ ସନାତନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ନା 2 ଜଣ କାହିଁକି ଯିବା? ଯୁବକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶେଷକୁ ରାଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେବେ କହି ସନାତକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତୁଳସୀ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଅନ୍ଧାର କରି ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ମେଘର ତ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା କହି ତୁଳସୀ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲା। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପବନରେ
କୁଟା ପତ୍ର ସବୁ ଚରକି ଉଠିଲା ପରି ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ତୁଳସୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କେତେ ସମୟ ପରେ ପବନ ଥମିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଯେ ବର୍ଷା, ମାଠିଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ସନାତନ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ଭଲରେ ଭଲରେ ଲୋକଟା ଫେରି ଆସୁ। ମେଘ ପାଖନା, ପାଟପୁର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କାଦୁଅ। ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ବାଜି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ତଳେ। ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତା ଆଖିକୁ ବି ନିଦ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କଡ଼ ବଦଳାଉଛି। ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଧରାତି ହେଲାଣି। କେତେ ସମୟ ପରେ ତୁଳସୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲ ନାହିଁ କି? ସନାତନ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ପରି ଉତ୍ତର ଫେରାଇଲା, ଦେଖା ନ ହୋଇଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ମୁଁ ବାରଣ କରିଥିଲି। ତା ବୋଲି? ଓହୋ, ଏଡ଼େ ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ବେଳେ ଏ ଯୁବକ ସଂଘ ଟୋକା କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା? କାହିଁକି? ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇଆ କହୁନ। ତୁଳସୀ କହିଲା, ନା, ରକ୍ଷା ହୋଇଛି। ତୁଳସୀ ସ୍ୱସ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା। କ'ଣ ରକ୍ଷା? ତମେ ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛଟେ କାହିଁକି କହୁଥିଲ? କୋଉ ମିଛ? ତମେ ଜାଣିନ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଅଥଚ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଅଛି। ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସନାତନ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଲଣ୍ଠନକୁ ତେଜି ଦେଇ ତୁଳସୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ତୁଳସୀ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ଦକ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତୁଳସୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା କହୁନ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାର କହିବା ପରେ କହିଲେ, ରଥ ଶର୍ମା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘର ବୋଲି ଭାବି ସେଦିନ ସେ ଭୁଲରେ ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ରହିଯିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଘର ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲା। ତୁଳସୀ ହସିଦେଲା। ସନାତନ ଚିଡ଼ିଲା ପରି ପଚାରିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହସିଲା ଭଳି କଥା? ତୁଳସୀ କହିଲା, ଶୋଇପଡ଼। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଛି। ତୁମର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ମିଛ? ଯେଉଁଦିନ ଏସବୁ ସତ ବୋଲି ମୁଁ କହି ବୁଲୁଥିଲି ସେଦିନ ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଆଜି ତୁମେ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଲେ ବି କେହି ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସନାତନ ତୁଳସୀକୁ ଆଉଥରେ ଚାହିଁଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଦ ବଲବଲ ମୁହଁଟି ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୁଝା ଲାଗୁଥିଲା।